حیات علی کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. یہ عمارت اس کے لیے موت کا جال بھی بن سکتی ہے. آبادیوں سے دور اس ویران مکان میں دو ایسے پراسرار وجود آخر کیا معنی رکھتے تھے؟ لازمی امر تھا کہ وہ بدروحیں ہیں. اب ان بدروحوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. دروازہ تھوڑا سا کھلا اور حیات علی تیار ہو گیا کہ جو کوئی بھی اندر داخل ہو اس پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ایسے لگتا تھا جیسے آنے والا اس کی نیت سے واقف ہو گیا ہو. دروازہ جتنا کھلا تھا فوراً ہی بند ہو گیا اور بعد میں شاید اسے باہر سے دوبارہ بند کر دیا گیا تھا. حیات علی ساکت کھڑا رہا. اس نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر، لیکن دوبارہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی. کافی دیر تک وہ کان لگائے کھڑا رہا. کوئی آواز نہیں ہے. حیات علی کی نگاہیں پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگیں. فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. دفاتر سے وہ روشن دان نظر آیا جو چھت کے قریب تھا. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. وہ روشن دان میں سلاخیں وغیرہ موجود نہیں تھی. اگر کسی طرح اس تک پہنچا جائے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے. حیات علی اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے لگا. اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ بازیگروں کی طرح روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کرے. پھر اس کی نگاہ بستر کی چادر کی جانب اٹھی. صرف یہی ایک ترکیب تھی. اس نے چادر اٹھا لی اور اس کی مضبوطی کا اندازہ کرنے لگا. اس کے 8 انچ کے چوڑے ٹکڑے کرنے لگا. پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے گرے لگائیں. وہ انہی رسی کی شکل دے رہا تھا، یعنی وہ اس چادر کو رسی کی شکل دے رہا تھا. اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس سے روشن دان تک پہنچا جا سکے. کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بار پھر وہ غسل خانے کے پاس پہنچا. غسل خانے میں قدیم طرز کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی جس میں ایک لمبا سا پائپ پھنسا ہوا تھا. اگر کسی طرح یہ پائپ مل جائے تو وہ ٹونٹی پر ٹکڑے کا سہارا لے سکتا ہے. ویسے بہت سی مہارات سر کی تھی. چوروں، ڈاکوؤں اور دوسرے جرائم پیشہ ور افراد کے لیے گھات لگائی تھی، لیکن بدروحوں سے پہلی بار مقابلہ ہوا تھا، اس لیے ذرا سی آہٹ پر بدن میں سرد لہریں دوڑ جاتی تھی. نل کو چھوتے ہوئے بھی ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ اس پائپ میں خون بھرا ہوا ہے اور یہ خون اس ٹوٹی کے ذریعے ہی نیچے آیا تھا. لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اسی کو استعمال کیا جائے. چنانچہ اس کی اس پائپ پر زور آزمائی کی گئی. پہلے اسے اوپر کی جانب موڑا اور اس کے بعد نیچے کی جانب. پھر یہ عمل 6-7 بار اس نے دہرایا جس سے پائپ کا سرا لچکنے لگا اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کر حیات علی کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن اب اس سے خون بہنے لگا تھا، بلکہ اس میں سے خون نہیں گرا تھا. وہ پائپ کو چادر کی رسی میں باندھنے لگا اور اس کے بعد اس نے اس ٹکڑے کو بڑی مہارت کے ساتھ اس روشن دان میں پھینکا اور ایک لمحے کے لیے اسے خوشی کا احساس ہوا کہ پائپ روشن دان میں جا پھنسا تھا. پہلے اس نے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا اور اس کے بعد اسی رسی کو سہارا لے کر اوپر چڑھنے لگا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی ہوں اور سرگوشیاں سی کر رہی ہوں. اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ ہر آواز سے بے نیاز ہو کر اپنی یہ منزل طے کرنے لگا اور آخر کار اس کے ہاتھ روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. روشن دان کے قریب پہنچ کے اس نے جائزہ لیا کہ اس کا بدن اس سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں، اور یہ دیکھ کر ایک بار پھر خوشی کا احساس ہوا کہ روشن دان کی چوڑائی اتنی تھی کہ وہ اس سے باہر نکل سکتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اسے نظر آئی وہ ذرا ہمت بندھانے والی تھی. روشن دان کے عین سامنے کوئی 3-4 فٹ کے فاصلے پر ایک درخت کی شاخ گزرتی نظر آ رہی تھی. اگر روشن دان سے باہر نکل کر وہ اس شاخ کو پکڑ لے تو درخت کے ذریعے نیچے اتر سکتا ہے. ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ دروازے پر پھر آہٹ محسوس ہوئی اور اس بار دروازہ کھل گیا تھا. حیات علی نے پیچھے دیکھا اور دوسرے لمحے سے خوفناک چیخ سنائی دی. حیات علی بری طرح لرز کر رہ گیا. ابھی تک اس کے پاؤں چادر کی ایک گرہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ اسی پر وزن ڈال کر اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اس نے ان دونوں شیطانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد وہ روشن دان کے نیچے پہنچ کر چادر کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگے. دبلا پتلا سرد اور خونخوار عورت کی چادر کی اسی رسی کو زور زور سے جھٹکے دے رہے تھے، یعنی دبلا پتلا مرد اور خونخوار عورت
चादर की इसी रस्सी को ज़ोर ज़ोर से झटके दे रहे थे ताकि रस्सी इसके पैरों से निकल जाए और वो नीचे गिर पड़े। लेकिन हयात अली भी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की बाजी लगाए हुए था। जो ही इसके हाथ रोशनदान के किनारे पर टिके, इसने खुद को पूरी कुव्वत से रोशनदान में लटकने की कोशिश की और इसके दोनों हाथ मजबूती से रोशनदान के ऊपरी हिस्से पर जम गए। फिर वो अपने बदन को ऊपर उठाने लगा। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसने न जाने कितनी दिक्कतों के बाद अपने बदन को आधा रोशनदान से निकाला और इस शाख को पकड़ने की कोशिश की, जिसके सही फासले का इसे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन खुशनसीबी साथ दे रही थी। शाख इसके हाथ में आ गई और दूसरे लम्हे वो उस शाख को पकड़कर रोशनदान के बकैया हिस्से भी बाहर निकल गया। दरख्त की ये शाख दूर चली गई थी और फिर एक और दरख्त तक जाकर ख़त्म हो गई थी। हयात अली बंदर की तरह उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा। शाख ज़्यादा मजबूत नहीं थी, किसी भी लम्हे टूट सकती थी, लेकिन हयात अली इस वक्त अपनी तमाम तर महारत, बल्कि ये कहना चाहिए कि तरबीती महारत को इस्तेमाल कर रहा था। और ये भी कि इसकी खुशकिस्मती ही का एक हिस्सा था कि दूसरा दरख्त अपनी शाखों के ज़रिए इस अहाते की दीवार को पार कर गया था। वो बंदरों किसी फुर्ती के साथ दूसरी शाख पर पहुंचा और इसके बाद इसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ इमारत की दीवार को अबूर करके नीचे कूद गया। उसे अपने पीछे हौलनाक चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दो ना हो बल्कि चारों तरफ से नादीदा रूहें इसे पकड़ने के लिए दौड़ रही हों। अगर वो फौलादी असाब का मालिक ना होता तो न जाने क्या होता। नीचे कदम पहुंचते ही इसने तेज़ी से दौड़ लगा दी और ये जाने बगैर कि इसका रुख किस जानिब है दौड़ता रहा। इसकी ज़िंदगी का हौलनाक तरीन वाक़या था जब इसे बदरूहों से मुकाबला करना पड़ रहा था। दिल लग रहा था जैसे पसलियों से निकल जाएगा। न जाने कितनी देर तक वो दौड़ता रहा। ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि वक्त बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा है। धूप की शिद्दत इतनी ही तेज़ थी। बाएं सिम दरख्तों के कुछ झुंड नज़र आ रहे थे तो कदम इसी तरफ उठ गए और अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी, इस तरफ आ जाओ। वो उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे इन्हीं दोनों में से किसी एक की आवाज़ हो, लेकिन वो फिर संभल गया और इसने पहले इसने अपने चारों तरफ का जायज़ा लिया और आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। अभी से यह आवाज़ थोड़ी सी मानूस लगी और यह फरजान के अलावा और किसी की आवाज़ नहीं थी। वह अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर के बाद इसमें कामयाब हो गया। इधर आ जाओ, इस चौड़े तने वाले दरख्त की छाँव में, वह थोड़ी सी महफूज जगह है। फरजान की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरख्त के तने पर इसे दिन की रोशनी के बावजूद वो धब्बा नज़र आया जो इस वक्त काफ़ी तेज़ रोशनी दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त की छाँव में पहुंच गया। फिर इसे फरजान की आवाज़ सुनाई दी, जिन पुरअसरार कुव्वतों से तुम्हें जंग करना पड़ रही है, इनसे जंग करते हुए किसी जगह माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जहाँ एक कदम की लग़ज़िश पाई वहीं नुकसान उठा जाओगे। मैंने तुम्हें काले कदम बताए थे। मैंने कहा था तुमसे कि ये कदम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन तुमने अपनी ज़हनी कुव्वतों से काम लेना शुरू कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा मुकाबला एक शैतानी कुव्वत से है जो अपने अंदर बेपनाह अलूम छुपाए हुए है। तुमने इसे गालबन कोई मामूली सी शख्सियत समझा है। देखो, काले कदम और सिर्फ काले कदम, बस यही तुम्हारी रहनुमाई कर सकते हैं। एक कदम इधर उधर भटकाया तो समझ लो कि तुम्हें कैसे कैसे हालात से वास्ता पड़ेगा। आखिर इसके भी हम दर्द हैं। इसके बाद पीर हैं जिन्हें इसने अपनी हिफाजत में लगा रखा है। वो जगह जगह तुम्हारे रास्ते रोकेंगे और मुमकिन है तुम्हारी कोई लग़ज़िश तुम्हें ज़िंदगी से महरूम कर दे। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें इसी के रास्ते पर लगाए रखूं। मगर मेरी बात सुनो, मैं इंसान हूँ, किसी भी जगह भटक सकता हूँ। ये चिलचिलाती धूप और गर्मी हर इंसान को हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी है। मुझे दरख्तों के अक़ब में वो इमारत नज़र आई तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर के लिए इसमें पनाह ले लूँ। तुम्हें तो राजमहल भी नज़र आएंगे और खूबसूरत ऐवान भी। ठीक है, अगर तुम इनमें पनाह लेना चाहते हो तो जाहिर है कौन तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है। खुदा के लिए मुझे बताओ मैं क्या करूं। सिर्फ़ और सिर्फ काले कदमों के निशानात पर इसका ताक़ुब। ये निशानात जब तुम्हें एक बार नज़र आ जाएंगे तो नज़र आते रहेंगे, चुनांचे इन्हें पा लेना ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन ये मैं भी नहीं बता सकता कि तुम्हें कितना फ़ासला तय करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा।
تم یوں سمجھ لو کہ اس وقت وہ بھی کسی مشکل کا شکار ہے، لیکن تمہیں اس پر نگاہ رکھنی ہے۔ وہ آخرکار اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا اور شاید کامیاب ہو بھی جائے، لیکن وہاں تمہاری اپنی قوت اور صلاحیت ہوگی کہ تم اس کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دو۔ اور دیکھو، میں بار بار تمہیں اس طرح سبق پڑھانے کے لیے نہیں آ سکوں گا، کیونکہ اس طرح مجھے بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال تم قدموں کے نشانات تلاش کرو۔ کیا ایک بار پھر تم میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ حیات علی نے پوچھا۔ یہ جگہ آرام کے لیے مناسب ہے، یہاں آرام کرو، جب گرمی ختم ہو جائے اور شام کے سائے ڈھلنے لگیں تو آگے کے سفر کا آغاز کر دو۔ 100 قدم گن کر چلو، جو بھی رخ اختیار کرو گے تمہیں کالے قدموں کے نشانات مل جائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ حیات علی نے سوال کیا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اس نے درخت کے تنے پر اس سفید دھبے کو تلاش کیا جو معدوم ہو چکا تھا۔ وقت نے بے شک اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر بڑی سادگی تھی۔ ٹھاکر ارجن اور رما ٹھاکر کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہیں کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی اور سوچتی تھی کہ ان کے حالات جان کر کہیں وہ اسے نکال نہ دے۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھاکر ارجن نے اسے اس پراسرار حویلی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وقت تو کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن اس پراسرار رقاصہ نے اسے حیران کر دیا تھا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک جادوگر قسم کا آدمی ہے، لیکن جادو کے بارے میں اس کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ البتہ رقاصہ کے بارے میں اس کے ذہن میں شدید تجسس پیدا ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ٹھاکر سے اس کے بارے میں معلوم کرے۔ دوسرے دن ٹھاکر صاحب اپنی دھرم پتنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر ہمیشہ خوش ہو جاتے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے پوچھا، ثنا بیٹی، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ بار بار یہ کیوں پوچھتے ہیں ٹھاکر صاحب؟ مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں تم یہاں خوش ہو کہ نہیں۔ تم نے اس وقت سے خوفزدہ ہے جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی، بلکہ ہم تو اس وقت سے خوفزدہ ہیں جب تم ہمارے پاس سے چلی جاؤ گی۔ ثنا نے گردن جھکا لی تھی۔ اس وقت رما ٹھاکر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگ باتیں کرو، میں ایک کام سے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو ثنا نے کہا، حویلی کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھاکر صاحب، ثنا کے ان الفاظ پر ٹھاکر ارجن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بھاری سے لہجے میں بولے، ہاں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، ثنا نے کہا۔ ٹھاکر ارجن پرتجسس نظروں سے اسے دیکھنے لگے، پھر بولے، بتاؤ کیا بات ہے؟ ثنا نے انہیں اس پراسرار رقاصہ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تو ٹھاکر صاحب گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ پھر وہ ایک دم اٹھ گئے اور ثنا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آؤ، ٹھاکر صاحب نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور ثنا بے اختیار اٹھ گئی۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، ٹھاکر صاحب نے پراسرار لہجے میں کہا اور ایک طرف مڑ گئے۔ حویلی بہت بڑی تھی، بس تھوڑے سے حصے میں رہائش تھی، باقی خالی پڑا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی جگہ لائے جہاں ثنا پہلے نہیں آئی تھی۔ کئی کمروں سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جو بالکل خالی تھا۔ اس میں فرنیچر تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ دیواریں بھی سپاٹ تھیں، بس ایک جگہ لوہے کا ایک کڑا لٹکا ہوا تھا۔ ٹھاکر صاحب نے ثنا کو دیکھ کر کہا، کیا تمہارا دل مضبوط ہے؟ میں سمجھی نہیں ٹھاکر صاحب۔ میں تمہیں ایک تہہ خانے میں لے جانا چاہتا ہوں جو اس حویلی کا سب سے پراسرار حصہ ہے۔ ثنا نے ٹھاکر ارجن کو دیکھا، پھر بولی، آپ میرے ساتھ ہیں ٹھاکر صاحب، تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں آؤ، ٹھاکر صاحب نے کہا اور اس کڑے کو اپنی طرف کھینچا تو دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ یہی تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ نیچے جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر صاحب سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا تھا۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی یوں لگا جیسے اس تہہ خانے میں کوئی موجود ہو اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ثنا کو اپنے بدن میں سرد سرد لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تہہ خانے میں روشنی کا انتظام تھا۔ ٹھاکر ارجن نے ہاتھ بڑھا کر وہاں روشنی کر دی۔ یہ تہہ خانہ کیا ایک چھوٹا سا میوزیم تھا جہاں شوکیسوں میں طرح طرح کی چیزیں سجی ہوئی تھی۔ اس نوارد خانے کو دیکھ کر ثنا پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہونے لگا۔ ٹھاکر ارجن اس وقت اسے ایک پراسرار شخصیت نظر آ رہے تھے۔
बज़ाहिर वो दोनों मियाँ बीवी सीधे साधे थे, लेकिन हर शख्स की ज़िद में कुछ पुरस्कार वाक़यात ज़रूर होते हैं। ठाकुर की आवाज़ उभरी, मेरे भाइयों ने ये हवेली मुझे दे दी। मैं अपनी मासूमियत में ये भी नहीं जान सका था कि एक असेब ज़दा हवेली है और यहाँ माजी की न जाने कितनी दास्तानें छुपी हुई हैं। मैं खामोशी से इस हवेली में आ गया और जब मुझे इसके बारे में तफसीलात मालूम हुई तो जो हमारे यानी परिवार के एक बहुत ही पुराने मुलाजिम बंदूक आका ने मुझे दी थी, तो मेरा दिल खौफ से लरज़ गया। तुम्हें हैरानी होगी, रमा ठाकुर को आज तक इस तहखाने के बारे में कुछ मालूम नहीं। बंदूक काका ने मुझे इस हवेली के बारे में जो तफसीलात बताई वो ये थी कि हमारी तीसरी नस्ल के दादाजी ठाकुर प्रभात सिंह बहुत जालिम आदमी थे। इनके बारे में ये तस्वुर था कि ज़िंदा इंसानों के सीनों में कीले ठोंक कर वो दीवार में करवा दिया करते हैं, यानी गड़वा दिया करते हैं, और वो वहीं चीखते तड़पते दम तोड़ दिया करते हैं। देखो इधर आओ मेरे साथ, ठाकुर अर्जुन ने कहा, और इसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां ईंटों से एक गोल दायरा सा बना हुआ था। इस दायरे के ऊपर एक ढक्कन सा था। ठाकुर अर्जुन ने वो ढक्कन खोला और बोले, इसमें झांको, ये एक कुआं है, ठहरो मैं रोशनी जला दूं। उन्होंने दीवार में एक बटन दबाया और कुआं रोशन हो गया। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये बात बंदूक काका ने बताई थी कि जब इस हवेली की सफाई कराई गई तो इस कुएं में ऊपर तक औरतों और बच्चों की लाशें भरी हुई थीं। इन्हें हमारे दादाजी ही ने कुएं में डलवाया था जिंदा, और जब मैं ये इसी कुएं में मर और बाद में ये इसी कुएं में मर गए। कुआं भर गया तो दादी जी ने इस पर एक ढक्कन लगवा दिया। सफाई कराने वालों ने यहाँ की सफाई बेशक करा दी, लेकिन इस कुएं की कहानी आज तक मेरे जहन में है। आओ मेरे साथ। सना सहरज़दा सी आगे बढ़ गई और वो बड़े खौफजदा अंदाज में यहाँ की एक एक चीज़ को देख रही थी। ठाकुर अर्जुन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो आतिशदान तुम्हें नज़र आ रहा है? हाँ। सना के मुंह से लड़सती हुई आवाज़ निकली। इसने आतिशदान के करीब एक अलमारी को रखे हुए देखा। इस पर सिलक के पर्दे पड़े हुए थे। ठाकुर अर्जुन ने वो पर्दे हटाए तो अलमारी के शीशों में से अंदर की चीज़ें नज़र आने लगीं। ये देखो, इसमें जो बड़ा सा चाकू नज़र आ रहा है, ये एक मंदिर से हासिल हुआ था। यह मंदिर काली ताकतों का मंदिर था और इस चाकू से हज़ारों बलियां दी जा चुकी हैं। ठाकुर अर्जुन ने सना को दीवार पर एक बालों का गुच्छा चिपकाया हुआ दिखाया और कहा, यह गुच्छा भी इसी कुएं से हासिल हुआ था। देखो, इसमें खून के कतरे अभी तक चिपके हुए हैं। वो एक एक चीज़ सना को दिखाते फिर रहे थे। सना की निगाह घुंघरुओं के एक तोड़े पर थी, बल्कि पड़ी, और इसने हाथ बढ़ाकर यह खूबसूरत घुंघरू उठाए। छन छन की आवाज़ हुई तो ठाकुर ने चौंक कर इसे देखा और ज़ोर से चीखा, नहीं सना, इन्हें वहीं रख दो, भगवान के लिए इन्हें वहीं रख दो। कुछ ऐसी खौफजदा आवाज़ थी इसकी कि सना ने जल्दी से घुंघरू एक तरफ फेंक दिए। फिर ठाकुर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर देखो। इस बार सना ने जो चीज़ देखी, इसे देखकर वो दंग रह गई। वो दो जनाना पाँव थे जो एक तरफ रखे हुए थे, लेकिन ये देखकर सना की तबीयत ख़राब होने लगी कि पाँव बिल्कुल हकीकी और ताज़ा कटे हुए मालूम हो रहे हैं। इनमें मेहंदी भी लगी हुई थी और नाखून भी रंगे हुए थे। आओ पीछे आओ, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इन तमाम बातों को नहीं समझ सका। बंदूक काका ने जो मुझे थोड़ी बहुत तफसील बताई वो यही थी कि ठाकुर प्रभात सिंह बड़े जालिम थे और इन्होंने इंसानों पर बड़े मजालिम किए थे, लेकिन इन पैरों की कहानी मुझे आज तक मालूम नहीं हो सकी। सना, तुम यकीन करो, ये हवेली हमसे चिपक कर रह गई और हमें यूँ लगता है जैसे हमारा जीवन इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। मैंने कई बार रमा के साथ इस हवेली को छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम जहाँ भी गए बहुत बुरे हालात का शिकार हो गए। एक दफ़ा हम रेल में बैठकर दूसरे शहर चले गए। वहाँ हमने कैंप किया तो रमा बीमार हो गई, ऐसी बीमार हो गई कि जान के लाले पड़ गए। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब इसकी हालत ज़रा बेहतर हुई तो इसने बताया कि वह एक ख्वाब देखती है। इसे यूँ लगता है जैसे कोई इसे हवेली में बुला रहा है। वो कहता है कि वापस आ जाओ वरना नुकसान उठाओगे। मैं रमा को लेकर यहाँ आया तो रमा बिल्कुल ठीक हो गई। एक दो बार हमने इस तरह की कोशिशें की, लेकिन सना, हम यहाँ से निकल नहीं पाते। ये कटे हुए पाँव मेरे जीवन में एक गहरा जख्म बन चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। काश मुझे इन पैरों की कहानी मालूम हो जाती।
सना खौफजदा अंदाज में इन पैरों को देखती रही। बिल्कुल जीते जागते पाँव मालूम हो रहे थे और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ठाकुर अर्जुन ने कदीम पाँव बताता था, जबकि सना ये देख चुकी थी कि थोड़े थोड़े वक्फे से इन कटे हुए पाँवों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। इसे यूं लगा जैसे ठाकुर अर्जुन इससे झूठ बोल रहा है, इन पैरों की कहानी कुछ और है। बहरहाल ठाकुर अर्जुन ने इस तहखाने के बारे में बताता रहा। इसने कहा कि अक्सर इन्हें इस इलाके में एक नाचती हुई औरत का साया नजर आता है और वह वहशत ज़दा हो जाते हैं, मगर क्या करें, इस हवेली से निकलना इनके बस की बात नहीं है। यहाँ से चलें ठाकुर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ आओ बेटी, तुमने मुझसे इस रकासा के बारे में कहा तो मेरा दिल बेख्तियार हो गया। मैंने सोचा कि तुम्हें इस बारे में बता दूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कोई भी है हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। देखो जीवन में कितने अरसे यहाँ रहना लिखा हुआ है, मेरा बस चले तो मैं आज इस हवेली को छोड़ दूँ। सना ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये वहशतनाक कहानी इसके दिलो दिमाग पर सवार हो गई थी। रकासा की परछाइयाँ इसे लम्हा लम्हा नज़र आती थीं और वो कटे हुए पाँव इसकी आंखों में बार बार घूम रहे थे। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन वो कहानी इसके जहन से महव नहीं हुई थी। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटकर इसके तस्वुर में वो खून बहते हुए पाँव आने लगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर रात के किसी हिस्से में नींद आ गई, लेकिन जहन पर पाँव सवार थे और ठाकुर अर्जुन की सुनाई हुई कहानी, जिसमें से तीसरी नस्ल के ठाकुर प्रभात सिंह की शक्ल नजर आई। एक बुलंद बाला कदो कामत का मालिक हिंदू रईस जो ख़ास किस्म के लिबास में घूम रहा था। इसके कानों में तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगी। इसने देखा कि वो एक साफ शफाफ बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हवेली के अंदर गश्त कर रही है। दफातनी इसके कानों में हौलनाक चीखें गूंजने लगी और किसी ने इसे बताया कि ये इन मुलाजमाओं की चीखें जिन्हें ठाकुर प्रभात ने हलाक किया था। वो बहुत से मनाजिर देखने लगी। हवेली के बगीचे से बेशुमार खोपड़ियाँ नमूदार हो रही थी और बहुत सी बातें सामने आ रही थी। एक बार फिर इसने इस साए को देखा जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और वो रक्स कर रही थी। इसने ज़मीन पर हाकलुद फर्श पर औरत के पैरों के निशानात भी देखे और घुंघरुओं की आवाज़ें भी सुनी। फिर वो ठाकुर अर्जुन के साथ इस हवेली के तहखाने में दाखिल हुई। इसने देखा कि जो आतिशदान खामोश पड़ा था, इस वक्त इसमें आग रोशन थी और हर चीज़ इस तरह साफ और शफाफ नज़र आ रही थी जैसे कोई इसे इस्तेमाल करता रहा हो। फिर इसकी निगाह रकासा के इन पाँवों पर पड़ी और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। इसने देखा कि वो बालों भरे हाथ आगे बढ़े और किसी ने इन पैरों को वहाँ से उठा लिया। तभी इसके कानों में एक आवाज़ उभरी, ये रकासा चंद्रोती है जो इसे दूर की सबसे हसीन तवाइफ थी, यानी जो उस दौर की सबसे हसीन तवाइफ थी। जब ठाकुर प्रभात सिंह इसके कोठे पर इसका गाना सुनने पहुंचा तो चंद्रोती इससे मोहब्बत करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ठाकुर प्रभात सिंह एक संगदिल और जालिम इंसान है। वो एक वहशी आदमी है और हुस्न परस्ती में बेमिसाल। इसी तरह दौड़ लुटाने में भी ठाकुर प्रभात सिंह भी इस रकासा से दिलचस्पी लेने लगा था। सना ने देखा कि ठाकुर प्रभात इस रकासा के कोठे पर मौजूद है और रक्सो सरूर की महफिल जमी हुई और वो रकासा पर अशरफियाँ लुटा रहा है। फिर इसने ठाकुर प्रभात सिंह को इस हसीन औरत चंद्रोती के साथ तन्हाई में देखा और चंद्रोती से बातें कर रहा था। सुन चंद्रोती, तुझे इस संसार में जो कुछ चाहिए मैं तुझे मुहैया करूँगा, लेकिन तू ये समझ कि अब तू सिर्फ मेरे लिए है। तुझे जितनी दौलत दरकार है मुझसे ले ले, लेकिन तेरा रक्स अब मेरे नाम है। महाराज, सिर्फ मेरा रक्स? रकासा की आवाज़ उभरी। क्या मतलब है तेरा? क्या ये नहीं हो सकता कि मैं जीवन भर के लिए आपकी दासी बन जाऊं? यानी? ठाकुर प्रभात सिंह पर पुरगज़ब आवाज़ में बोले। मैं आपके चरणों में जीवन बिताना चाहती हूँ महाराज। आप मुझे मेरा मतलब है आप मेरे साथ फेरे कर लें, मुझे इज्जत दे दें। बेवकूफ़, तू जानती है तू एक नाचने वाली है और मैं ठाकुर प्रभात सिंह। क्या मेरे बारे में तू नहीं जानती? महाराज, फिर भी नहीं, चल उठ, मेरे साथ चल। मगर महाराज, मैंने कहा ना मेरे साथ चल। और इसके बाद ठाकुर चंद्रोती को हवेली में ले आया। चंद्रोती इसके सामने रक्स करती थी, लेकिन इसके दिल में हसरत थी कि वो ठाकुर प्रभात सिंह की धर्मपत्नी बन जाए।
ठाकुर प्रभात सिंह ने हर बार इसे यही कहा कि वो इससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल औरत तो औरत होती है। चंद्रोती के मन में बेशुमार आरज़ुएं जन्म ले रही थी और जब ठाकुर से इसे कुछ ना हासिल हुआ तो इसने सोचा कि जब ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है तो क्या फ़ायदा, क्या एक से मंसूबों का रहा जाए। इसके दिल में कुछ और एहसास जन्म लेने लगे और फिर इसने हवेली के एक मुंतजिम से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। फिर एक दिन जब ठाकुर प्रभात सिंह कहीं गया हुआ था, चंद्रोती ने बहुत अरसे के बाद अपने नए महबूब के सामने रक्स किया, लेकिन प्रभात सिंह अचानक ही वापस आ गया। इस वक्त इसने कुछ ना कहा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद हवेली का वो मुंतजिम दुनिया से गायब हो गया। जब इसका नामो निशान ना रहा तो प्रभात ने चंद्रोती से इसके बारे में बातें की। बातें करने से मुराद की उसके बारे में मालूमात लें। तुम अपने महबूब के सामने नाच रही थी जबकि तुमने ये दावा किया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझे जीवन में क्या दिया। क्या मैं चंद्रोती की चंद्रोती ना रही? क्या मैं चंद्रोती से औरत बन सकी? मगर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे अलावा किसी और के सामने रक्स नहीं करोगी। मैंने कोई वादा नहीं किया था, तुम मुझे ज़बरदस्ती ले आए, लेकिन अब मैं किसी बात की पाबंद नहीं हूँ, क्या समझे? चंद्रोती ने साफ साफ कह दिया और ठाकुर प्रभात सिंह वहाँ से चला गया। बेचारी चंद्रोती ये नहीं जानती थी कि ठाकुर प्रभात सिंह किस तरह का इंसान है और इस वक्त वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक इसके पैरों पर क़यामत टूट पड़ी। किसी ने इंतहाई तेज़ धार वाले आरे से इसके पाँवों पर वार किया था और इसके दोनों पाँव इसके जिस्म से अलहदा हो गए थे। चंद्रोती बेहोश हो गई, लेकिन ठाकुर प्रभात सिंह इंतकामी मिजाज रखने वाला इंसान था। इसने इंतकाम ले लिया था और हर तरह का इंतज़ाम कर रखा था। चंद्रोती के कटे हुए पैरों से खून रुकने का बंदोबस्त कर लिया गया था। 4 आदमी जो चारों वक्त के नामी ग्रामी दीद और वेद और हकीम थे, चंद्रोती को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गए और दोनों पाँव कट जाने के बावजूद इन्होंने चंद्रोती को ज़िंदा रखने में कामयाबी हासिल कर ली। कटे हुए पाँव वाली चंद्रोती 1 महीने के बाद होश में आई थी और राजा प्रभात सिंह ने इसके घुंघरू इसे तोहफे के तौर पर पेश किए थे। अब ये घुंघरू तेरे हैं चंद्रोती, बांध इन्हें और रक्स कर इन सब के सामने जो तेरे महबूब हों। मैंने तुझे हर चीज़ दे दी थी, सिर्फ अपना नाम ही तो नहीं दिया था तुझे, मगर आखिर तो तू ठहरी नाचने वाली ही थी। रास नहीं आया तुझे ये सब कुछ, अब नाच। चंद्रोती की तो कुव्वते गोयाई ही ख़त्म हो गई थी। वो बेबसी से अपने पैरों को देखती रहती थी। ठाकुर प्रभात सिंह ने इसे वहाँ से उठाकर इसी हवेली के एक तहखाने में पहुँचा दिया था और कभी कभी इससे मिल लिया करता था। चंद्रोती की देखभाल के लिए इसने 2 औरतें मुकर्रर कर दी थी, लेकिन चंद्रोती गम का शिकार थी, वो मर जाना चाहती थी। ठाकुर जब भी इसके पास आता इसे ताने देता रहता और कहता, चंद्रोती ठाकुरों के बारे में तू जानती नहीं, हम लोग वही करते हैं जो हमारे मन में होता है। एक नाचने वाली को हम ठाकुरों की माँ नहीं बना सकते। ये बात मैंने तुझे बता दी थी, पर तूने मेरे एतबार और एतमाद को धोखा दिया। अब कैसा लगता है तुझे? चंद्रोती आंसू बहाकर रह जाती, इसकी तो आवाज़ ही बंद हो चुकी थी। और फिर इसी तरह वो इस तहखाने में एक दिन ज़िंदगी की बाजी हार बैठी। अपने हाथों से तो वो कुछ नहीं कर सकती थी अपनी मौत के लिए, पर तकदीर ने इसे खुद ही इसकी करबनाक ज़िंदगी से निजात दिला दी। अब इसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी। वो ठाकुर प्रभात सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस खुद ही भटकती रहती थी। सना ने उसे अपने आप से कुछ फासले पर देखा। चंद्रोती सना को इशारे से बुला रही थी। सना डरती डरती इसके पास पहुंची। चंद्रोती का निचला बदन धुएं में लिपटा हुआ था। सना ने इसके करीब पहुंचकर इसे देखा तो दिल महसूस कर रह गया। चंद्रोती वाकई बहुत हसीन थी, फूलों की तरह नाजुक अंदाम। इसकी आंखों से इस वक्त भी आंसुओं की धारें बह रही थीं। वह कहने लगी, यूं मुझे मेरी चिता से भी दूर कर दिया गया। जब संसार बासी इसी तरह औरतों पर जुल्म करते हैं, हम मजबूर और बेकस लोग हैं। देखो कौन नाच को की ज़िंदगी चाहता है। मैं भी अपने जीवन में बहार चाहती थी। ठाकुर वैसे तो मुझसे बड़े प्रेम का इजहार करते थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकते थे।
پتہ نہیں संसार میں یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا. مجھ سے میری چتا بھی چھین لی گئی. بس بھٹکنا ہی ہے مجھے. آؤ میں تمہیں اپنا شریر دکھاؤں. آؤ. دھوئیں میں لپٹی ہوئی چندروتی اس طرح ہوا میں تیرنے لگی جیسے کوئی خوبصورت بگلا ہو. ثنا عالم خواب میں اس کا تعاقب کر رہی تھی. پھر وہ اسے اس جگہ لے گئی جہاں حویلی میں 3 درخت 3 بہنوں کی طرح اپنی شاخیں ایک دوسرے کے گلے میں ڈالے کھڑے ہوئے تھے. ثنا پہلے بھی ان درختوں کو دیکھ چکی تھی مگر اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال نہیں آیا تھا. چندروتی درمیان والے درخت کے پاس پہنچی اور پھر اس نے درخت میں کچھ کیا اور درخت کی جڑ میں ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا. چندروتی ثنا کو لیے ہوئے اس تہہ خانے میں اتر گئی جو ان درختوں کے نیچے بنا ہوا تھا. کافی کشادہ اور بڑا تہہ خانہ تھا لیکن اس وقت چمگادڑوں اور سیلن سے اٹا ہوا تھا. چندروتی اسے ایک چھپر کھٹ کے پاس لے گئی اور اس نے چھپر کھٹ کی طرف اشارہ کیا. چھپر کھٹ پر ایک جسم پڑا ہوا تھا اور یہ جسم چندروتی کا ہی تھا لیکن سوکھے ہوئے استخوانی ڈھانچے کی طرح اس نے شکل اختیار کر لی تھی. البتہ اس کا چہرہ بالکل نمایاں تھا. ثنا یہ منظر دیکھ کر دہشت سے کانپ اٹھی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھل گئی. وہ خوف و دہشت کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن اپنے کمرے میں تنہا تھی. بمشکل تمام اس نے اپنی شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالا اور اس خواب پر غور کرنے لگی. کیا واقعی یہ سچا خواب ہے؟ لیکن ان سچے خوابوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی. اسے کیا حاصل ہوا تھا ان سچے خوابوں سے؟ بس دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی. بمشکل تمام اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کٹے ہوئے پیروں سے منسلک اس کہانی کو یاد کرنے لگی. کیا واقعی یہ سچا خواب تھا؟ اسے یاد آیا کہ ایسے ہی ایک سچے خواب سے اس نے ایک تباہ شدہ گھرانے کو خوشیوں کی جانب گامزن کر دیا تھا. اس دن وہ پورا دن یہ سوچتی رہی تھی. پھر شام ہوئی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھاکر ارجن کو چندروتی کے بارے میں تفصیل بتائے گی. اس نے ٹھاکر ارجن سے کہا، ٹھاکر صاحب میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. ہاں بیٹی بولو، کیا بات ہے؟ ٹھاکر صاحب رما دیدی میرے لیے ماں اور بہن کا درجہ رکھتی ہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے. بولو بیٹا. کیا کٹے ہوئے پاؤں کے بارے میں رما دیدی کو بھی معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے پر یہ کچے دل والی ہے. میں نے ان سے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کی مگر تم کیوں یہ سوال کر رہی ہو؟ میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہتی ہوں، ثنا نے کہا. ٹھاکر کا چہرہ حیرت کی تصویر بن کے اس نے کسی قدر گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا، تو کیا تمہاری کہانی کا کٹے ہوئے پاؤں کی کہانی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں نہیں، کٹے ہوئے پاؤں کی کہانی سے میری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ غیر حقیقی واقعات کے ساتھ ایک عجیب سا تصور میری زندگی سے وابستہ ہو گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ میں سچے خواب دیکھتی ہوں. سچے خواب؟ ہاں ٹھاکر صاحب، میں خود بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جن کے بارے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا اور اس کا ماضی میرے سامنے آ گیا اور پھر جب میرے اس خواب کی تصدیق کی گئی تو وہ خواب سچا نکلا. جس پر اس طرح وجود نے مجھے یہ سچے خوابوں کا علم بخشا. اس نے یہی کہا تھا کہ میں سچے خواب دیکھ سکتی ہوں. ٹھاکر عجیب سی نگاہوں سے ثنا کو دیکھ رہا تھا. پھر اس نے کہا، تمہاری ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی بیٹی. رات کو میں نے ان کٹے ہوئے پاؤں کے بارے میں خواب دیکھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کسی چندروتی کا نام سنا ہے؟ ثنا کے منہ سے یہ نام سن کر ٹھاکر اور رما ٹھاکر دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. پھر رما ٹھاکر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں اس کا نام تھوڑا بہت تعلق ہمارے خاندان کے ماضی سے بھی ہے. میں نے دیکھا ٹھاکر صاحب کے کٹے ہوئے 2 پاؤں ایک ناشتی ہوئی چندروتی کے ہیں اور چندروتی کا باقی جسم اس حویلی کے ایک تہہ خانے میں موجود ہے. اس کی روح بھٹک رہی ہے کیونکہ اسے چتا نہیں ملی. اور آپ جو اپنی حویلی میں کسی پوری اسرار وجود کا ناشتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کی حویلی میں جو پوری اسراریت ہے وہ چندروتی کے اس بھیانک کہانی ہی سے منسوب ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کے خاندان کی تیسری نسل کے بزرگ ٹھاکر پربھات سنگھ کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں کیا ان میں چندروتی کی کہانی شامل نہیں ہے؟ ٹھاکر ارجن نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا. پھر انہوں نے کہا، ثنا تو میں نے تمہیں نہیں بتایا. ثنا بیٹی اتنا تو میں نے تمہیں نہیں بتایا. ہاں اگر آپ کو چندروتی کی کہانی معلوم ہے اور آپ نے اسے مجھے نہیں بتایا تو یہ کہانی میرے منہ سے سن لیجئے.
सना ने कहा और चंद्रोती के बारे में जो कुछ इसने ख्वाब में देखा था वो ठाकुर अर्जुन को सुना दिया। ठाकुर खौफज़दा निगाहों से सना को देखने लगा था। कुछ देर के बाद इसने कहा, हाँ ये कहानी बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बारे में हदायत की जाती है कि ये किसी और को ना सुनाई जाए और ना इसे दोहराया जाए जब तक इस कहानी को आखिरी मंजर तक नहीं पहुंचा दिया जाता। ठाकुर साहब, ये हवेली इसी तरह पुरस्कार हालात का शिकार रहेगी और यहाँ कभी सुकून कायम नहीं हो सकेगा। सना के मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो इसकी अपनी आवाज़ नहीं मालूम हो रही थी। लगता था जैसे इसकी ज़ुबान से कोई और बोल रहा हो। यहाँ तक कि ठाकुर अर्जुन को इसकी आवाज़ तक बदली हुई महसूस हो रही थी और ठाकुर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कुछ देर तक सना के चेहरे को देखता रहा, फिर इसने आवाज़ दी, सना बेटी, सना। सना वाकई इस तरह चौंकी थी जैसे सोते सोते जाग पड़ी हो। इसने इधर उधर देखा, फिर बोली, आपने मुझे आवाज़ दी ठाकुर साहब? हाँ बेटे, अभी क्या कह रही थी तुम? ठाकुर अर्जुन ने सना के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा और सना आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करने लगी कि वो कुछ लम्हे पहले क्या कर रही थी। फिर इसने कहा, हाँ ठाकुर साहब, मैंने आपको जो वाक़यात सुनाए वो सब मैंने ख्वाब में देखे थे और मैं सच्चे ख्वाब देखती हूँ। अगर ये कहानी सच है तो आप समझ लीजिए कि मुझे आपके परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने ख्वाब में देखा। ठाकुर सोच में डूब गया था। फिर इसने कहा, क्या बताया तुमने? वहाँ जहाँ 3 दरख्त बहनों की तरह एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए खड़े हैं, वो तहखाने वहाँ से शुरू होता है। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ठाकुर साहब, क्या आपने इस तहखाने के बारे में मालूम नहीं किया या आपको मालूम नहीं है? भगवान की सौगंध नहीं मालूम। बस यूँ समझ लो कि जब से इस हवेली में आया मुश्किलों ही का शिकार हूँ। जो कुछ मुझे मालूम था यहाँ के बारे में, जैसे कि वो म्यूज़ियम, कटे हुए पाँव वगैरह वगैरह, मैं तो बस डरता ही रहा हूँ यहाँ से और ये जानता हूँ कि ये साजिश मेरे भाइयों ने की है, क्योंकि वो जानते थे कि हवेली असेबज़दा है। इनका ख्याल होगा कि आखिरकार इस हवेली में मेरी और अम्मा की मौत हो जाएगी। हम यहाँ के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हुआ ऐसा ही, मगर हवेली ने इस तरह हमारे पाँव पकड़े कि हम जहाँ भी गए, जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुसीबतों का शिकार होकर वापस इसी हवेली में आ गए। गोया हवेली हमारी जान नहीं छोड़ रही या छोड़ना चाहती। आप इस बात को क्या समझते हैं ठाकुर साहब? मुमकिन है बेचारी चंद्रोती का अंतिम संस्कार आप ही के हाथों होना हो? क्या कहते हैं इसे? अंतिम संस्कार? हाँ वही, यानी आखिरी रसूमात। अच्छा एक बात बताओ, ये सच्चे ख्वाब तुम्हें कहाँ से मिले? एक लम्हे के लिए सना का दिल चाहा कि इस अजनबी के बारे में बता दे जो उससे सच्चे ख्वाबों का ये इल्म बख्श गया है और जिसने बैठे बैठाए इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और जिस इल्म से इसे आज तक कुछ नहीं हासिल हुआ सिवाय दरबदरी के और ख्वारी के। लेकिन इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया हो, और जिसने इसके होंठों पर हाथ रखा था वो इसे इस इल्म के बारे में किसी और को बताने से गुरेज कराना चाहता था। चुनाचे वो खामोश हो गई। ठाकुर इसकी सूरत देखता रहा। फिर इसने कहा, मैं इस तहखाने का जायज़ा लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, सना ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। अदलान सोनारी या राजा हदायत खान अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े नुकसान से दो चार हुआ था। सना से इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर दिलेरी से फ़रार हो जाएगी। वापसी में वो दीवानों की तरह सना को तलाश करता फिर रहा था। पूरी बस्ती छान मारी थी। इसका ख्याल था कि सना कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो आसपास कहीं छुपना पसंद करेगी ताकि अदलान सोनारी या राजा हदायत खान की निगाहों से रूपोश हो जाए। बहरहाल वो बहुत भाग दौड़ करता रहा था, लेकिन इसे सना का निशान नहीं मिला था। बाद में इसने एक सुनसान जगह बैठकर अपने बारे में सोचा और इसे एहसास हुआ कि वो शदीद तरीन नुकसानात से दो चार हुआ है। गलती कहाँ हुई थी, लेकिन इसे सही अंदाज़ा नहीं हो सका। फरजान का इल्म सना के हाथ आ गया था और इसने सोचा था कि सना ही को कब्ज़े में लेकर अपने मकसद की तकमील की जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला रानिया के इस बाप का था जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो असल में क्या है। वसीयतनामे और जायदाद के कागजात में इस शख्स ने एक ऐसा राज पोशीदा कर दिया था जो अदलान सोनारी की ज़िंदगी के लिए इंतहाई कीमती था। अगर वो राज किसी और को मालूम हो जाए तो अदलान सोनारी बुरी तरह चौपट हो जाता। बस वो इसी खौफ का शिकार था कि वो कागजात किसी ऐसे दानिशमंद के हाथ ना लग जाएं जो इन्हें पढ़ने में कामयाब हो जाए
اور عدنان سوناری کا سارا کھیل ختم ہو جائے۔ ثنا کے اس طرح نکل جانے سے وہ انتہائی پریشان ہو گیا تھا اور کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ ثنا زیادہ سے زیادہ کہاں جا سکتی ہے، لازمی بات ہے وہ سیدھی حیات علی کے پاس جائے گی۔ ثنا کو حیات علی کے پاس جانے سے روکنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اس کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ عدنان سوناری اپنی قوتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں تک ہیں، پھر وہ اپنے علم میں اس قدر قادر نہیں ہوا تھا کہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کر لے۔ ایک عجیب گورکھ دھندا تھا اس کی زندگی کے ساتھ اور وہ اس میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال بہت کچھ سوچتا رہا، ثنا اتنا کامیاب وار کر جائے گی اس بات کی اسے بالکل امید نہیں تھی۔ ایک بالکل ہی معمولی آدمی کی حیثیت سے اس نے ایک طویل سفر طے کیا تھا۔ راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے اس کا طوطی بولتا تھا اور لوگ اسے اچھی طرح پہچانتے تھے، چنانچہ یہ سفر کرنے میں اسے بڑی مشکل پیش آئی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ راجہ ہدایت خان کا دوسرا روپ تھا اور اسی روپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے راجہ ہدایت خان کی حیثیت اختیار کی تھی۔ بہت لمبی اور پیچیدہ کہانی تھی جو نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ ایک انوکھی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ شہری آبادی میں پہنچ گیا اور پھر اس نے اپنے علم کی زور پر یہ معلوم کیا کہ ثنا حیات علی تک نہیں پہنچی۔ حیات علی کے بارے میں بھی اس نے یہ معلومات حاصل کر لی کہ وہ لمبی چھٹی پر نکلا ہوا ہے۔ یہ بات قرین کی آس تھی کہ ثنا کے حصول کے بعد ثنا کو عدنان سوناری سے بچانے کے لیے حیات علی نے روپوشی اختیار کر لی ہے اور ثنا اس کے ساتھ ہے، لیکن اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حیات علی نے چھٹی لی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے یہ اندازہ بھی لگایا تھا اور اسے یہ اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ حیات علی نے ثنا کی گمشدگی کے بعد چھٹی لی تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ حویلی چل پڑا کہ وہاں کا بھی جائزہ لے لیا جائے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن یہاں پہنچ کر اسے ایک اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ چور راستے سے وہ حویلی میں داخل ہوا تھا اور معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا، لیکن اچانک اسے دیکھ لیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس بھڑا مار کر سجاد حسین کی سرکردگی میں حویلی میں اس کی گرفتاری کے لیے داخل ہو گئی۔ عدنان سوناری کو بڑی افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسے اس کی لینڈ کروزر اور کنٹینر میں لگی، بلکہ حیات علی کو اس کی لینڈ کروزر مل گئی تھی اور اس کے ساتھ چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور غالباً اسے سٹارٹ کر کے چھوڑ گیا تھا تاکہ اس کا انجن گرم ہو جائے، لیکن اس وقت یہ لینڈ کروزر عدنان سوناری کے لیے فرار کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے بے تحاشا لینڈ کروزر کو لے کر حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا۔ لینڈ کروزر سے دروازے کو ٹکر مارنی پڑی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں باہر سجاد حسین کی رہنمائی میں موجود تھی۔ سجاد حسین بیچارہ حیات علی کے جانے کے بعد اسے اپنے طور پر مصروف رکھے ہوئے تھا اور اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بند پڑے عدنان سوناری کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت اسے اپنے مخبروں سے اطلاع ملی تھی کہ وہ عدنان سوناری حویلی کے اندر ہے اور اس نے فوراً ہی اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ عدنان سوناری حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لینڈ کروزر کے شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے تھے لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک آدھ خراش بھی جسم کے کھلے حصوں پر آ گئی تھی، مگر پولیس سے جان بچانا ضروری تھا کیونکہ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ لینڈ کروزر کو جتنی رفتار سے دوڑا سکتا تھا وہ دوڑاتا رہا۔ اس کا رخ ڈاک بنگلے کی جانب تھا جہاں اس نے اپنے لیے بہت سے انتظامات کر رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیاں پیچھے لگی ہوئی تھیں لیکن ایس ایس پی سجاد حسین نے اس پر گولیاں چلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ پوری مہارت کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہے تھے اور اس طرح وہ سفر ڈاک بنگلے پر ختم ہوا۔ عدنان سوناری عمارت کے قریب پہنچا اور اس کے بعد نیچے اتر کر برق رفتاری سے ڈاک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ وہ راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک خالی کمرہ بنا ہوا تھا، لیکن وہاں گوڑوں کے 3 سر دیواروں میں نصب تھے۔ عدنان سوناری ان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کے بعد کچھ بدلانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کا ایک حصہ تاریک ہونے لگا اور رفتہ رفتہ یہ تاریکیاں اس کے پورے جسم میں پھیل گئیں۔
एसएसपी सजाद हुसैन पुलिस की ज़बरदस्त नफरी के साथ जब डाक बंगले दाखिल हुआ तो डाक बंगले की एक एक ईंट छान मारी गई, लेकिन वो वहाँ अदलान सोनारी को नहीं पा सके थे, क्योंकि इस वक्त अदलान सोनारी अपने इल्म से काम लेकर रूपोश हो चुका था, जिससे वो थाने की इमारत से अपना लिबास हयात अली के हाथ में छोड़कर गायब हो गया था। इधर एसएसपी सजाद हुसैन डाक बंगले में अदलान सोनारी राजा हदायत खान को तलाश कर रहा था और उधर अदलान सोनारी डाक बंगले से काफ़ी दूर मैदानों की एक पगडंडी पर तेज़ रफ्तारी से चला जा रहा था। राजा हदायत खान की हैसियत से जिस कदर शानदार ज़िंदगी इसने गुजारी थी, इसे देखते हुए इस वक्त अदलान सोनारी पर रहम ही खाया जा सकता था कि वो इंतहाई बुरे हाल में था। न जाने कब तक इसका ये सफ़र जारी रहा और इसके बाद इस सफ़र का इख्तिताम एक ऐसी भयानक जगह हुआ जिसे देखकर दिल पर हैबत और लर्ज़ा तारी होता था। वो एक गंदे जौहर के किनारे बने हुए एक मुठ की इमारत थी। कुर्बो जवार में इंतहाई मकरू कांटेदार झाड़ियाँ बिखरी हुई थी और इन कांटेदार झाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी जगह बनी हुई थी जहाँ एक साधु नुमा शख्स आलती पालती मारे बैठा था। अदलान सोनारी इसके सामने जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और किसी कुत्ते की तरह हाँफने लगा। तब इस शख्स ने नजरें उठाकर अदलान सोनारी को देखा और इसके मुंह से आवाज़ निकली, तो फिर आ गया भगोरे।